हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी डिफरेंट मैटल्स जो ने उन्हां दियां कच्चियां धातां दे बारे डिस्कस किया। तो अज नैक्सट आप टॉपिक डिस्कस करांगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स का निखेड़न या प्योरीफिकेशन भी कह सकते हैं कि मैटल्स की प्योरीफिकेशन जो है किवें कीती जा सकती है। सो ये चार तरह दियां डिफरेंट प्रोसैसिस दे विचों होके लंघना पैंदा है तां जिहड़ियां मैटल्स ने उन्होंने बिल्कुल चंगी तरह प्योरीफाई किया जा सकता है। तो वो डिफरेंट मैथड्स जिहड़े ने एक्सट्रैक्शन के वो आप इत्थे डिस्कस करांगे। सो पहला लिखा होया द मैटल्स आर एक्सट्रैक्टड बाय द प्रोसैस ऑफ मैटलर्जी। जिहड़ियां मैटल्स ने उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मीनस उन्होंने निखेड़न किया जा सकता है, उन्होंने प्योरीफिकेशन की जा सकती है बाय द प्रोसैस ऑफ मैटलर्जी। मैटलर्जी की डेफिनेशन तुसीं पढ़ चुके हैं। एंड मैटलर्जी इज़ द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो मैटलर्जी कहते वो प्रक्रिया जिहदे मैटल्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है उन्हों दियां कच्चियां धातां तो। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मैथड्स। तो कहते आ डिफरेंट मैथड्स ने जिन्हों के द्वारा मैटल्स की एक्सट्रैक्शन की जा सकती है। तो ये सब तो पहला ही मैथड है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। कि जी कच्ची धात है वो बहुत वड्डे पीसिस के सानू अर्थ की क्रस्ट के मिलती है। सो पहले उन्होंने क्रश करना, छोटे छोटे टुकड़िया कन्वर्ट करना, फिर उन्होंने ग्राइंड करना। सो सब तो पहली प्रोसैस ये होंगी है द ओर्स अकर इन नेचर एज ह्यूज लंप्स। वड्डियां चट्टानां की फॉर्म के या वड्डे टुकड़िया की फॉर्म के कहते जिहड़ियां कच्चियां धातां हैं वो कुदरती तौर पर मिलदियां ने, सानू कुदरत के मिलदियां ने। दे आर ब्रोकन इंटू समॉल पीसिस विद द हैल्प ऑफ क्रशर्स और ग्राइंडर्स। कहते फिर उन्होंने तोड़िया जाता है छोटे छोटे टुकड़िया के या तो क्रशर्स के नाल या फिर ग्राइंडर्स के नाल। नॉर्मल आप देखते हैं कि जिथों रेता बजरी वगैरह लैके आने आप उन्होंने क्रैशर कहा जाता है, बट वो क्रैशर नहीं होंदा, वो क्रशर होंदा एक्चुअल च। वो मशीनस होंदियां ने, वो वड्डे वो जिहड़े पत्थर के टुकड़े उन्होंने क्रश करके छोटे छोटे बजरी के कणां दे विच कन्वर्ट कर देंदे आ। सो उही क्रशर्स जिहड़े ने इहो जिहे वो इत्थे ओर जिहड़ी कच्ची धात है उन्होंने छोटे छोटे टुकड़िया कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज पीसिस आर दैन रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर विद द हैल्प ऑफ ए बाल मिल और स्टैंप मिल। जिमें आटा चक्की होंगी है जी, इहो जी मिल जी है या स्टैंप मिल भी इहो जी कह दें, मतलब इन्ना बारीक तो नहीं करती ये बाल मिल या स्टैंप मिल आटे की तरह, बट ये भी एक चक्की होंगी है जिहदे फिर आह जोड़े छोटे छोटे टुकड़े ने उन्होंने पाउडर की फॉर्म के कन्वर्ट किया जाता है। एंड दिस प्रोसैस इज़ कॉल्ड पलवराइजेशन। तो पाउडर्ड फॉर्म के कन्वर्ट करने की जी प्रक्रिया उन्होंने नाम दिता जाता है पलवराइजेशन का। ये सब तो पहला मैथड हो गया साढ़े कोल क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। नैक्सट दूजा मैथड है साढ़े कोल कंसनट्रेशन और बेनीफैक्शन ऑफ द ओर। कंसनट्रेशन और बेनीफैक्शन ये की जाता है कि जो मोटे तौर पर इंप्योरिटीज़ ने उन्होंने रिमूव किया जाता है कच्ची धात के विचों। लिखा होया द प्रोसैस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज़ दैट इज़ गैंगियू पार्टिकल्स। गैंगियू पार्टिकल्स मतलब इंप्योरिटीज़ नूं ही कहा जाता है, इत्थे लिखा होया गैंगियू पार्टिकल्स मतलब इंप्योरिटीज़ जिहड़ियां। द प्रोसैस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज़ दैट इज़ गैंगियू पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज़ कॉल्ड कंसनट्रेशन और बेनीफैक्शन ऑफ द ओर। कच्ची धात दे विचों अनवांटेड इंप्योरिटीज़ नूं रिमूव करना, इस प्रोसैस नूं कंसनट्रेशन या बेनीफैक्शन ऑफ द ओर का नाम दिता जाता है। तो ये सब तो पहली प्रोसैस होंदी है कंसनट्रेशन करन दी हैंड पिकिंग, हत्थ के द्वारा चुगना। आप देखते हैं नॉर्मल घरों दे विच कि दाने वगैरह कई बारी कणक के साफ करने होंदे आ तां पहलां हत्थ दे नाल उहदे विच जो मोटे तौर पर सानू कुछ कोई रोड पत्थर वगैरह इहो जिहा वो नज़र आते हैं, पहलां आपां वो हैंड पिकिंग करते हैं, हत्थ दे नाल चुगदे हैं उन्होंने। जां कई बारी घरों दे विच दालां वगैरह साफ करनियां होंदियां तां उहदे विचों भी कोई रोड पत्थर छोटे कण वगैरह जिहड़े ले जाते हैं वो हैंड पिकिंग हत्थ द्वारा ही चुगे जाते हैं। सो लिखा होया नॉर्मली द ओर इज़ सैपरेटेड फ्रॉम द मेन स्टोक in a sufficient degree of purity by simply picking it by hands, and this process is called hand picking. So normally कहते कच्ची धात जो है उहदा जो मेन स्टॉक होंदा है उहदे विचों डिफरेंट जो
ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, LEVIGATI1। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ this method is based on the difference in the specific gravity of metallic ores and gangue particles। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਓਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਦ ਗੈਂਗਿਊ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਆਕਸਾਈਡ ਓਰਸ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸਾਈਡ ਓਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹੈਮੇਟਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਮੇਟਾਈਟ। ਟਿਨ ਸਟੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਨੇਟਿਵ ਓਰਸ ਆਫ ਓਰਸ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ, ਔਰਸ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਓਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਫ ਓਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲਫਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਇਹ ਵਿਲਫਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛਾਣਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਰਛਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਫਲੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਟਨ 'ਚ। ਆਹ ਹੈ ਵਿਲਫਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਨਲੈਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਊਡਰਡ ਓਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਲੀਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 1 2 3 4। ਇੱਕ ਕਲੀਟ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਿਰਛਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਿਰਛਾ ਹੈ ਇਹ, ਟੇਢਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਪਾਊਡਰਡ ਓਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਊਡਰਡ ਓਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਣਨੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਕੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਟਸ ਜਾਂ ਰਿਫਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਸੋ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਿਫਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੈਂਗਿਊ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਥੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਲਫਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲਫਲੇ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਏ ਵੁਡਨ ਟੇਬਲ ਹੈਵਿੰਗ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਫਲੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲਫਲੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਰਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਨ ਵਿਚ ਲੌਂਗ ਵੁਡਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕਾਲਡ ਰਿਫਲਸ ਆਰ ਫਿਕਸਡ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਜੋ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦ ਪਾਊਡਰਡ ਓਰ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ
ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਰੈਗੂਲਰ ਰੌਕੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਕੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਹੈਵੀਅਰ ਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਓਬਸਟਰਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਰਿਫਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਬਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਬਾਏ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਹੈਵੀਅਰ ਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਕਲੈਕਟਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਫਲਸ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਹੈਵੀਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਵਿਲਫਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਵੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।